Good afternoon, everyone. So in this session, we will be starting with information technology. Okay, in short form, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ information technologies. Okay, nowadays various innovations uh, ಅನ್ಬೋದು innovation techniques ಬಂದವು. Okay, means we can say in the today's 21st century, we can say that information technology revolution has transferred transfer ಆಗ್ಯಾವ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಂದವು ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ. Okay, in business field ಒಳಗೆ I'm talking about information technology in business. Okay, in business ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದವು. Okay, communications change ಆಗ್ಯಾವ. Okay, earlier what used to happen earlier, we used to communicate ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Nowadays with the help of video conferencing. Okay, video conferencing we can there are various changes ಬಂದ information technology like communications system change ಆಗ್ಯಾವ, where we can do with emails communicate ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, emails communicate ಮಾಡ್ಬೋದು, where ಈ video conferencing ಮಾಡ್ಬೋದು throughout the world wide ಒಳಗೆ information technology changes ಆಗ್ಯಾವ. We will study first we'll study the meaning and what are the importance of information technology in changes ಆಗ್ಯಾವ in IT in business ಒಳಗೆ. And we will see what are the advantages and disadvantages in information technology. Okay, so first we will go with the meaning. What is information technology? Wait a minute. Okay, see the first information technology means IT. It is an application of computers and internet. Okay, IT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು? It is application ಅನ್ಬೋದು. Application of which of a computer and internet to store, to reserve, to manipulate data, information often in the consent of a business or other enterprises. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅದರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, to take customer feedback, we can take with the help of information technology ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. To communicate, suppose one person ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗದ, with the information with the help of information technology like video conferencing ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು? ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫನ್. ಓಕೆ, the information technology determined by software industries and surpassed by all greater revolution. Elaine mato various software industry have developed information technology. Okay, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ it has tried to cover almost each and every branch of economy activity. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ರೈಲ್ವೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ sector has been changed. Okay, and for example Byju's app. Okay, it is an online with the sector through with the help of information technology various apps ಬಂದವ like Byju's app ಅದಾವ. Okay, we have an academy ಅದಾವ, where the information technology has
change all the education sector, adu change ಮಾಡ್ಯಾರ. Health services ಅದನ್ನು change ಆಗ್ಯಾವ. Railways, okay, with the help of information technologies where we can book our tickets, cancel ಮಾಡಬಹುದು, okay, reservation ಮಾಡಬಹುದು, as well as banking sector ನು change ಆಗ್ಯದ. okay, ಮೊದಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, with the help of information technology various revolution ಆಗ್ಯದ, various changes ಆಗ್ಯಾವ in banking sector also. okay, ಮೊದಲ್ we used to go to the bank to deposit or to withdraw the money. ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. Now the era have been changed. okay, the system has been changed within application of a suppose if you have a mobile phone where we can transfer, okay, we have ATM machines or the credit cards or the debit cards or the, with those help where we can withdraw the money or we can deposit the money. Under sector change agya in business, information technology in business under any changes agya. okay, that is called about information technology. okay, ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅವರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ cover almost all the every branches of the economy. It has covered matter in changes magya in education change agya, in health services, in railway, banking, etc., as well as wide range of activities it has been collected. okay, next we have, okay, okay, the information technology sector is the fastest growing sector all over the world. ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತ, ಐ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ growing sector on the world. okay, it is an acting of an engine of the growth, it is working like is a engine of the growth agriculture. okay, means information technology has turned various innovations aglikata, various opportunities barlikata. okay, did various innovations changes ಆಗ್ಲಿಕತ್ತ, opportunities ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತ, employment opportunities ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತ with the help of information technology. okay, the IT sector is responsible for creating more jobs ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತ, new business where we can start. okay, nowadays the most trending it is happening digital marketing, that is digital marketing. it is a famous running. okay, it is also coming information technology, as well as it collects government tax revenue. If new businesses are formed, means automatically the government will get tax revenue. okay, the IT sector employs million of people. okay, the IT sector in agriculture, it employs millions of people. okay, where millions of people can get job in all over the countries, information, with the help of information technology. I think everyone have understood. okay, ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಜನರೇಷನ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ 21st ಸೆಂಚುರಿ ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೌಡೇಸ್. ಪೀಪಲ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ಗೋ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಜನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ವೇರಿಯಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಓಕೆ, ಅದೋನತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ the IT sector employs millions of people. Okay, okay. Next, we will move. Uh, Next topic, we can see role of information. Role of information technology in business means we can say that what are the role ಅನ್ಬೋದು and what are the importance of information technology in business, means what are the changes has been happened in business. Say information technology has become
a vital and integral part of every business plan. It may be for a multinational corporation who maintains mainframe system and database to small business that own a single computer. IT plays a very important role. In any changes, it has been happened. Okay, it's here. It says that information technology, what it has, it is an integral part of every business plan. It may be for multinational companies, means usually multinational companies, what they will do, they maintain a mainframe system and database to small business that owns a single computer. See, in changes आ गया in information technology. First notary communications. Okay, first is communication. Communication means transfer of information from one person to another person. Okay, I think everyone have know what is the meaning of communication ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು another person. See, for many companies, email is a principal means of communication between employees, suppliers, and customers. Here, what it says that for many companies, it may for many companies we can say, for many industries, electronic mail is a principal means of communication. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಇಮೇಲ್ ಏನೈತಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೌ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪೋಸ್, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅ ಫೈಲ್, ಹಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Over the years, a number of other communication tools have been developed. Okay, means in today's generation, various another communication tools ಬಂದಾವ. ಯಾವ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾವ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದಾವ, ಲೈಕ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, most of the people means there is a multinational companies ಅದಾವ. Multinational companies means one branch, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದಾವ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಅದು ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಮೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಒಂದು ಸಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದವು, ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತೆ ಫಾರ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್. ಅನದರ್ ಒಂದು ಬಂದವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದವು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದವು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಮೊದಲ್ ಮೇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಮೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ದ ಎರಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದಾವ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಾವ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ವಿತ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದವು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ track the quantity of each item a company maintains and order of additional stock when the quantities fall below predetermined. Inventory management nowadays ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, how much stocks ಅದಾವ, ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು how much stocks ಅದಾವ, how much quantities ಅದಾವ. ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅದಾವ,
in that we can maintain ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದೋ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದೋ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬಂದವು ವೇರಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದವು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನಾವು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದೋ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಾವ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಸೆಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಓಕೆ now we have various app various software bando in that we can maintain our inventory management in business okay next we have next we have data management ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬಂದಾವ ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ tremendous amount of historical data economically and employees benefit from immediate access to the document they need ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ವೇಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಇದಂದ್ರೆ ವೇಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾವೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ ಅದು ಚಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ in that where with the help of information technology where the various softwares ಬಂದವು where we can store our data ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಡಾಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮೊದಲ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು with the help of this information technology now all 10 years 15 years records ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು with help of data ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮೊದಲು ಹಳಿನ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿದಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ದ person and he can take the record ಅದು ತಗೋಬಹುದು okay next management information system okay management information system means enables companies to track the sales data expenses and productivity level okay as well as manager can track sales on daily basis allow them immediately to react the lower than accept number by losing employee productivity or reducing the ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಟಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೋ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೋ ವೇರ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಓಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ means a customer relationship system is capture every interaction of the company has with the customer so that more enriching experiencing possible. It helps to improve the way the design and manage customer relationship. Okay, CRM ಅಂದ್ರೆ customer relationship management ಇಲ್ಲಿ interactions ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, in the previous nowadays in the last class na ಹೇಳಿದೆ customer relationship management with the help of information technology like we have e-marketing ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ e-marketing ಹೇಳಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು okay if we interact with the customer if we get the proper feedback means where we can improve our product quality and services according to their customer
ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಒಳಗೇನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ವಿ ಶುಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಓಕೆ, ಸರ್ವೇಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ a company has with a customer so that more experience is possible. Okay, it also helps to improve the way they design and manage customer relationship. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹೀಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, that is called as customer relationship manager. Next we have same. Next, advantages of information technology. ಏನೇನು advantages ಅದಾವ information technology? First is globalization. Second, we have communication. Next, we have bridging the cultural gap, more time, and creation of new job. Okay, wait a minute. Creation of new job. These are the advantages. Okay, and as well as we have disadvantages: unemployment, privacy, data security, and lack of job security. Okay, first we'll see the advantages of globalization. Okay, when the it when with the information technology, the world can be brought closer together, share information quickly, efficiently, and bring down the barriers of geographical boundaries. Advantages ಒಳಗೆ ಏನಂತ, with the information technology means all over the world, in world ಅದಾವ, we can bring closer together. ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನದೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂದ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ಬೋದು, ವಿತ್ ದ ಐ ಟಿ, ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಏನೇನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೋ ವಿತ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ in every aspect of human interaction it is essential. Okay, in the business world communication is imperative to the success of the company. Like emailing, video conferencing, and chat room allow for easier communication between employees and supervisors, as well as employees and clients. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹುಮೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಐತಿ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, or in the chat rooms. Means this all tools ಏನಾಗ್ತಾವ, it will become easier type of communication ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅದಾವ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು, ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಚಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಲೋ ಇರ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್.
Next advantages we have, bringing the cultural gap. Okay, it has helped to bridge the cultural gap by helping people from different countries to communicate with one another and allow the exchange of views and ideas, thus increasing ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕದ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನು ವ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಅದಾವ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಥಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ business to open 24 into 7 all over the globe. This means the business can open anytime, anywhere, making purchase from different countries easier and more ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ 24 into 7. 24 into 7 ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಂತ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಮಂತ್ 24 hours ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್, ಎನಿವೇ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, another we have, okay, another advantage is ಏನನ್ಬೋದು, creation of a new job. Okay, with the help of information technology, where more number of jobs create ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಇಂಥವು ವೇರಿಯಸ್ creation of jobs we can get in information technology. Okay, this was about the advantages of uh, information technology. Okay, so here once again I will repeat here. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ಬೋದು, ಅವನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ is it has been changed. Okay, where we can say the information technology, it is an acting like an engine of the growth. Okay, nowadays information technology ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, it is the fastest growing in the world. Okay, fastest growing in the world. Okay, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಅನದರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದವು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದವು ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಬಂದವು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ಸ್. ನಾವು ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್,
ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದವು. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. 24/7 ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 24/7 ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ technology. Okay, in the next class we will move to the disadvantages of IT sector. This means we'll complete with this and we'll move to the another topic in the next class.